మన వారాహి సిల్వర్ జ్యువెలరీలో అద్భుతమైన ఆఫర్స్ పొందండి మరియు కార్ గెలుచుకునే గొప్ప అవకాశం. దురంధర్ డైలాగ్ తో అదర కొట్టాడు రాఘవ్ చద్దా. గాయపడ్డాను కాబట్టి ప్రమాదమయ్యాను అనే డైలాగ్ తో ఆప్ కి రాఘవ్ చద్దా కౌంటర్ వేశాడు. తనపై పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే దాడి జరిగిందంటూ రాఘవ్ చద్దా చెప్పాడు. ప్రజా సమస్యల కోసమే పార్లమెంటుకు వెళ్లాను, మైకులు విరగ్గొట్టేందుకు కాదంటూ రాఘవ్ చద్దా చెప్పారు. పార్లమెంటులో తన గొంతు నొక్కేందుకే కుట్ర పన్నారంటూ రాఘవ్ చద్దా ఆరోపించారు. से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। ఇక ఈ అంశం గురించినటువంటి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి సత్యాన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఎస్ సత్య, ఆప్ ఏదైతే ఆరోపణలు చేసిందో రాఘవ్ చద్దా మీద, వాటన్నిటికీ కూడా రాఘవ్ చద్దా సమాధానం చెప్తూ ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేశారు. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి ఈ అంశం మీద? డెఫినెట్ గా మొన్న రిలీజ్ చేసినటువంటి వీడియోలో తను అంటే ప్రజల కోసం మాట్లాడడం తప్ప అంటూ కూడా చేసిన పరిస్థితి ఉంది. దాని తర్వాత మరొకసారి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ 2 రోజుల నుంచి కూడా ఆయన పైన వస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు కావచ్చు, ఆయన పైన వస్తున్నటువంటి మొత్తం కూడా ఏదైతే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చెప్తున్నటువంటి కొన్ని అంశాలు కావచ్చు, మొత్తం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారిన పరిస్థితి ఉంది. ఆయన మరి ఈ రోజు మరొక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఆయనకు సంబంధించి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో రిలీజ్ అయినటువంటి ఏదైతే దురంధర్ సినిమా ఉందో ఆ సినిమాలోని డైలాగును కోట్ చేస్తూ కూడా నేను గాయపడ్డాను, అందుకే ప్రమాదకారిగా మారాను అంటూ ఆయన మరి మాట్లాడిన పరిస్థితి ఉంది. ఆయన గట్టిగా కూడా కౌంటర్ ఇచ్చిన పరిస్థితి ఉంది. నేను గాయపడ్డాను అనే వ్యాఖ్యని సినిమా డైలాగ్ తరహాలో కొట్టడం కొంత చర్చనీయాంశంగా మారిన పరిస్థితి ఉంది. అయితే నా పైన ఈ పక్కా ఒక
పక్క ప్రణాళిక ప్రకారమే, స్క్రిప్ట్ ప్రకారమే స్క్రిప్టెడ్ క్యాంపెయినింగ్ చేస్తా ఉన్నారు, సమన్వయంతో కూడినటువంటి దాడి చేస్తా ఉన్నారు, మొత్తం నా గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇది ఎవరో ఊహించింది, ఎవరో కావాలని చేసింది పక్క. అంటే దీని వెనకాల రాజకీయ కుట్ర ఉంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీతో పాటు ఇంకొక పార్టీకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో కుట్ర కూడా ఉంది, ఇంకొక పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పెద్దల కుట్ర కూడా ఉంది అంటూ ఆయన చెప్పకనే చెప్పిన పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్రిప్టెడ్ క్యాంపెయినింగ్ నడుస్తుంది. నా మీద కొంతమంది సమన్వయంతో కూడిన దాడి చేస్తున్నారు, అటు రెండు పార్టీలు కూడా ఈ దాడి చేస్తున్నారు అంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడిన పరిస్థితి. దాంతో పాటు అంటే నేను అసలు పార్లమెంటుకు వెళ్ళేది ఎందుకు? నేను పార్లమెంట్ వెళ్ళేది కేవలం ప్రజల సమస్యలను వినిపించడానికి మాత్రమే. నేను అక్కడికి వెళ్ళి అందరిలాగా, అంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి అందరు ఎంపీలాగా నేను మైకులు విరగొట్టడమో, లేకపోతే దుర్భాషలాడమో, లేకపోతే అక్కడ పోడియం దగ్గరికి వెళ్ళి స్పీకర్ పైన అరుస్తూ ఏదైనా మాట్లాడడమో, దీని గురించి కాదు నేను పార్లమెంటుకు, రాజ్యసభకు వచ్చేది. సో నేను ప్రజల సమస్యల కోసం, ప్రజలు ఏదైతే కోరుకుంటాడో దాని మీద నేను మాట్లాడడానికి వస్తాను తప్ప అలాంటివి నాకు అవసరం లేదు. ఎస్, వాస్తవమే ప్రతిపక్షాలు వాకౌట్ చేసినటువంటి ఏదైతే ఈ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషన్ కి సంబంధించి అభిశంసన పెట్టారో ఆ తీర్మానంపై నేను సంతకం చేయలేదు, ఎందుకంటే అది అనవసరమైంది కాబట్టి నేను చేయలేదు తప్ప మరి దీనికి సంబంధించి ఆయన కూడా మరి మాట్లాడిన పరిస్థితి ఉంది. నిజాయితీగా ఒకవేళ మీరు ఆరోపణలు చేయదలుచుకుంటే నేను పార్లమెంట్ లో ఏం చేశాను, నేను ఏదైతే ఈ ప్రతిపక్షాల వాకౌట్ లో ఏదైతే ఇది వస్తుందో దానిపైన మొత్తం కూడా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూసి నా నిజాయితీ, నేను చేసేటువంటి పని ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు చూడాలి అంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించిన పరిస్థితి ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ నేను ప్రజా సమస్యల పైన మాట్లాడడం తప్పైతుందా? అసలు నేను జిఎస్టీ గురించి మాట్లాడాను, అలాగే ఢిల్లీ కాలుష్యం గురించి మాట్లాడాను, అలాగే పంజాబ్ నీటి సమస్యల గురించి మాట్లాడాను, విద్య గురించి మాట్లాడాను, ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడాను, దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని లోపాలను కూడా మరి ఎత్తి చూపాను, ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం మాట్లాడడం, ఇవన్నీ మాట్లాడడం నేను నేరమా అంటూ ఆయన మరొకసారి అటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పైన ఇంకొక పార్టీ పైన కూడా విరుచుకుపడ్డ పరిస్థితి అయితే కనబడతా ఉంది. ఇది ఖచ్చితంగా రాజకీయ కుట్ర జరుగుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా అందరూ సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా ఖచ్చితంగా మరి అటు మద్దతు పలుకుతా ఉన్నారు. రాఘవ్ చెడ్డాకి ఎనలేని పేరు వచ్చింది. ఆయన ప్రజా సమస్యల పైన మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ స్పష్టత కావచ్చు, ఆ మొత్తం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు, అంటే ఒక క్వశ్చన్ వేస్తే దానికి ఆన్సర్ కూడా ఆయన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆయన మాట్లాడుతుంది. ఒక క్వశ్చన్ ని లేవనెత్తితే దానికి ఎలా చేయొచ్చు అనేది కూడా అటు ప్రభుత్వానికి కానీ ఇటు ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ఆయనకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు సపోర్ట్ గా నిలుస్తా ఉన్నారు. బీజేపీని, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని, ఈ రెండు పార్టీలను కలిపి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారు. ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యాన్స్ ఒక్కసారిగా సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం అయితే ఆయన ఈ సస్పెండ్ వెనుక ఏదైతే ఆయన రాజ్యసభ ఉపనేత నుంచి బహిష్కరించారో దానికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున మరి ఇక్కడ ప్రజలైతే ఆయన బాసట నిలుస్తా ఉన్నారు. ఇటు బీజేపీ పార్టీని, అటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని అయితే విమర్శిస్తున్న పరిస్థితులు అయితే సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా మనం చూస్తున్నాం. రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద డీటెయిల్స్ సత్య. ఇక ఒకవైపు ఆపేమో తమకి సపోర్ట్ చేయలేదు, కనీసం మద్యం కుంభకోణం అంశంలో కూడా, లిక్కర్ స్కామ్ అంశంలో కూడా దేని గురించి కూడా రాఘవ్ చద్దా మాట్లాడలేదు, బీజేపీకి భయపడుతున్నాడు రాఘవ్ చద్దా అంటూ కూడా తనకు పార్లమెంట్లో మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఇయ్యొద్దంటూ కూడా తనని పదవి నుంచి తొలగించి ఆ తర్వాత మాట్లాడే అవకాశం కూడా రాఘవ్ చద్దాకి ఇవ్వద్దు అంటూ కూడా కోరటం జరిగింది. ఇక వీటన్నిటితో కూడా అంటే మొదట తాను రియాక్ట్ అవ్వకూడదు అనుకున్నారు, కానీ వీటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి కావాలని చెప్పి ఒక కుట్ర ప్రకారం కూడా తన మీద ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు కాబట్టి అందుకని రాఘవ్ చద్దా దీని మీద మాట్లాడటం జరిగింది. ఇక మాట్లాడుతూ కూడా తన మీద ఏదైతే 3 ఆరోపణలు చేస్తున్నారో ఆ 3 ఆరోపణలకు కూడా రాఘవ్ చద్దా అయితే తన తరపునైతే తాను సమాధానం చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా అంటే రాఘవ్ చద్దా ఏదైతే అంశాలు మాట్లాడారో అవన్నీ కూడా ప్రజా సమస్యలు ఇవి. వీటి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆప్కి ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇంకా అది ప్రజల్లో మైలేజ్ ఉన్నటువంటి అంశమే కదా. వీటన్నిటిని కూడా రాఘవ్ చద్దాని అయితే ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ఆప్ కావాలని కుట్ర పన్నుతుంది, ఆప్తో పాటు మరొక పార్టీలో ఉన్నటువంటి నేతలు కూడా ఉన్నారు, తన మీద కావాలని చెప్పి ఈ రకంగా కూడా బురద చల్లుతున్నారంటూ కూడా రాఘవ్ చద్దా వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉన్నారు.